అసలు జిహెచ్ఎంసీని ప్రభుత్వం కాదు టీఆర్ఎస్ పార్టీ అనిపిస్తుందని చెప్పి అది చాలా తప్పు అండి వాళ్ళు మాట్లాడడం. బండి సంజయ్ గారికి నేను ఒకటే చెప్తున్నా, ఒక్కవేళకి నాది టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆఫీసే అనుకుంటే నాకు ఏం అవసరం లేకుండే ఈరోజు బీజేపీ కార్పొరేటర్లను కానీ కాంగ్రెస్ కార్పొరేటర్లను కానీ పిలిచి నేను అఫీషియల్స్తో మీటింగ్ పెట్టడము అది టీఆర్ఎస్ పార్టీ చేయదండి. ఇది ఒక మేయర్గా నాట్ ఫ్రమ్ ఎనీ పార్టీ, ఇర్రిలవెంట్ ఆఫ్ ద పార్టీ. నేను అందరి బండి సంజీవ్ గారు అది తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్. మేయర్ గారు టీఆర్ఎస్ లాగా యాక్టింగ్ చేస్తుందా లేకపోతే వేరే తరపుగా యాక్టింగ్ చేస్తుందా అని ఆయన ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలండి. వెదర్ నేను మీటింగ్స్ అసలు ఆయనకి ఏం తెలుసండి మేము మీటింగ్స్ ఏం కండక్ట్ చేస్తున్నాము, నేను ఆఫీస్లో ఉన్నాను. ఆయన వచ్చారా ఏ రోజన్నా మా ఆఫీస్కి? మరి ఆయన చెప్పడానికి ఆయన అందుబాటులో లేరు అని చెప్పడానికి వాళ్ళకి ఎట్లా తెలుస్తుందండి? కార్పొరేటర్ వస్తే కదా తెలవడానికి. నేను ఆ రోజు ఇంకొకటి కూడా మీకు ఇంకొక ఇన్సిడెంట్ చెప్పాలి. మొన్న బీజేపీ క్యాండిడేట్స్ ఇదే ఇష్యూ అడగడానికి నా అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నారు. 11 o'clockకి నా అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నారు. 11 o'clock నుంచి నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను. 11 అయింది, 12 o'clock అయింది, 1 o'clock అయింది. మళ్ళీ నేను మా పిఏతో కాల్ చెప్పించాను. 5 o'clock ఇంకా కార్పొరేటర్స్ రాలేదు, మేమందరం జమ అవుతున్నాము, అందుకే మేము రాలేకపోయాము అని వాళ్ళు చెప్పారు. సరే అని నేను 5 o'clock వరకు వెయిట్ చేశాను. 5 o'clock తర్వాత సరే మళ్ళీ ఒకసారి తీసుకుంటాం, ఇప్పుడు రాము అని చెప్పారు. సో ఇట్స్ నాట్ మేయర్స్ ఫాల్ట్, ఇట్ ఈస్ ద కార్పొరేటర్స్ ఫాల్ట్. నేను ఆల్వేస్ అవైలబుల్, ఒక ఫోన్ కాల్కి నేను అవైలబుల్ ఉంటాను. సో వాట్ ఎవర్ వాళ్ళు చెప్పినవి అవాస్తవం అండి. ఎస్. Today we saw the Draconian Act where public property tax payer money was wasted. Yes. So do you think the BJP is playing to the gallery or they are genuinely interested in solving the people's issues? You should be knowing, Nabinder, you should be knowing what they are up to. See, absolutely, when a person, he has every way to talk to me. He can come to my office, he can sit down with me, I am always available. They can talk one-on-one to me and they can solve the issue. So today's issue shows very clearly what they wanted to do is breaking solving public issue, breaking the pots. Will it solve the public issue? Or breaking mayor's office, is it solving the public issue? If he is genuinely interested in solving the public issue, he should be coming to me, he should be taking my appointment, he should be telling his grievances and he should be taking care of that. Second question, as their higher ups, their party chiefs are saying they are in no mood to regret and they are taking it in a more positive way. So how will the mayor as the head of the council and as a woman, how will you deal with this kind of ransacking or draconian things? So how will you deal it in future? No, how will I deal it is not the main issue. How will I deal is, the police is there, the law is there, law will take its action on them. I will not. If they have any issues with me, if they want to create this ruckus, I don't think as a mayor or as a women mayor or whatever, if they are thinking, oh, we can control a women mayor, no. It is not going to work like that. A mayor is a mayor. She has her responsibilities. She has her thing. So I will take care as it comes. I know how to handle them. I can very well handle them. If they, for unnecessary reasons, if they want to create a ruckus, no. Because as you guys are seeing, as everybody is saying what is happening today, the development is like we are just going into the development. I'm talking about how we got 13 awards recent. I mean on the 18th we got Sat Sarvekshan, we got 18 awards. They should be proud of. They should be in fact they should be supporting us in this. All of us should be taking the GHMC together. We should go for the development of the city, but not creating ruckus like this. This issue just started with I don't even think this is an issue for them to even create a ruckus, because they just wanted the council to go on. They wanted a council. So I said right now, since the MLC code is going on in the city, we cannot go for the council. So that is a small issue. They could have come to me, they could have directly asked me. Instead of creating, I mean, breaking the pots, barging into the mayor's office. Is this right? So public is watching what they are up to. If they are not regretting, but public is watching what they are seeing, what they are doing. మేడం, వాళ్ళు రెండు అంశాలపైన ఈ రోజు నిరసన తెలియజేసినామని చెప్తున్నారు. ఒకటి కౌన్సిల్ మీటింగ్ ఎప్పుడు పెట్టబోతారు, ఇంకొకటి నిధులు మీరేమో చెప్తున్నారు చేయమని, కానీ
అధికారులు చేయట్లేదు అనేది వాళ్ళు ఆరోపిస్తున్నారు. చూడండి, అదే నాతో వచ్చి ఇది ఇవాళ మళ్ళీ నేను చెప్తున్నాను, ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ది సేమ్ ఇష్యూ. వాళ్ళు వాళ్ళగిన ఆ నిరసనలు తెలియజేస్తున్న రెండే ఇష్యూస్. అంటే కౌన్సిల్ పెట్టాలంటే ఎలక్షన్ కోడ్ అయిపోగానే మేము కౌన్సిల్ పెట్టడానికి రెడీగా ఉన్నాం. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒకవేళ ఈరోజు ఎమ్మెల్సీ కోడ్ లేకపోతే మేము ఆల్రెడీ కౌన్సిల్ కూడా పెట్టేసేవాళ్ళం. స్టాండింగ్ కమిటీ ఎలక్షన్ కూడా అయిపోయింది. సో వీఆర్ ఆల్ రెడీ. అంటే మీరు ఇవాళ నిధులు ఇవ్వట్లే అంటే ప్లీజ్ వాళ్ళని నా దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడుతుంటే నాతో మాట్లాడితే నేను చెప్తాను కదా నిధులు ఏంటి, ఎట్లా ఏది అప్పటికి మేము ఆఫీసెస్ అందరికీ చెప్పాం, ప్రయారిటీ వైజ్ ప్రయారిటైజ్ యువర్ మీ పనులు అండ్ లెటస్ గో విత్ ఇట్ అని కూడా చెప్పాం. నాతో వచ్చి ఒక్కరు మాట్లాడలేదే, మాట్లాడిన వాళ్ళందరికీ మేము చేసుకుంటూ వచ్చాము కదా ఇప్పటి వరకు. దాంతో పాటు ఇంకో ప్రధాన మాట, కార్పొరేటర్లకు ఒక ఫండ్ ఉండాలి, కనీసం చిన్న మోరీ కూడా క్లీన్ చేసుకునే పరిస్థితి లేదు మాకంటే. లేదండి, ఇవాళ మీరు అట్లా మాట్లాడకండి. మోరీ క్లీన్ చేయట్లేదు ఆర్ లైట్ వెలగకపోతే చేయట్లేదు. నో, దట్ ఈస్ రాంగ్. ఇవాళ ఒక కార్పొరేటర్స్ వీళ్ళే ఉన్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఎందరో కార్పొరేటర్స్ చెప్పారు, మేడం అక్కడ లైట్ వెలగట్లేదు, ఇమీడియట్గా నంబర్ ఇస్తే వాళ్ళకి, ఎందుకంటే చాలామంది కొత్త కార్పొరేటర్లు ఉన్నారు దీంట్లో, వాళ్ళకి తెలియదు సిస్టమ్ ఎట్లా వర్క్ చేస్తుందో, ఎవరికి కాల్ చేయాలో కూడా కొందరికి అన్అవేర్ ఉన్నారండి. వాళ్ళకి తెలియదు ఎవరికి కాల్ చేయాలి, ఎవరికి ఫోన్ చేస్తే లైట్ వస్తుంది, ఎవరికి చేస్తే మోరీ క్లీన్ చేస్తారన్నది తెలియదు. సో ఫస్ట్ ఆ కార్పొరేటర్లు అది నేర్చుకుంటే సిస్టమ్ విల్ బికమ్ వెరీ ఈజీ. దాని కంటిన్యూయేషన్ ఇంకోటి నిధుల విషయమే. కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి జిహెచ్ఎంసీకి రావాల్సినటువంటి నిధులు 2400 కోట్లు, దాంట్లో 1400 కోట్లు జిహెచ్ఎంసీకి రిలీజ్ చేయలేదు. కేవలం 1000 కోట్లు మాత్రమే రిలీజ్ చేశారు. ఆ 1400 కోట్లు ఎప్పుడు రిలీజ్ చేయబోతున్నారు? దాంట్లో మేయర్ చొరవ తీసుకుంటారా లేదా? తప్పకుండా తీసుకుంటామండి, తప్పకుండా ఈ చొరవ తీసుకుని మేము చేస్తాం. మేడం, ఈ ఘటన వెనక పొలిటికల్ మోటివ్ ఉందనుకున్నారు ఒకటి. రెండవది, 200 మంది ఒకేసారి జిహెచ్ఎంసీ కార్యాలయంలో దొరబడ్డ భద్రతా వైఫల్యం కానీ దాని మీద పర్యవేక్షిస్తున్నారు. చాలా అది దురదృష్టకరం అండి. అంటే మాకు 11 o'clockకి ఇది అంటే వాళ్ళు ధర్నా చేస్తున్నారంటే లాస్ట్ టైం కూడా వాళ్ళు ధర్నా చేశారు, జస్ట్ ప్లే కార్డ్స్ పట్టుకుని నా ఆఫీస్ మీద కూర్చున్నారు. సో మనం ఏమనుకుంటాము, ఒక ఎడ్యుకేటెడ్ కార్పొరేటర్, ఒక కార్పొరేటర్ 40,000 మందినో 50,000 మందినో రిప్రజెంట్ చేస్తారంటే ఒక బాధ్యత కలిగిన కార్పొరేటర్ ఇట్లాంటి పనులు చేస్తారని ఎవ్వరు అనుకోరు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను కూడా 6 ఏళ్ళు చేసిన, కానీ ఏ రోజు కూడా ఇవాళ మీరు చూస్తుంటే జిహెచ్ఎంసీ హిస్టరీలో ఏ రోజు కూడా ఇట్లాంటి జరగని విషయం. ఈ రోజు వాళ్ళు అట్లా చేసిందంటే చాలా గలీజ్ అనిపిస్తుంది. నాకే మాట్లాడడానికి కూడా, ఒక కార్పొరేటర్గా మాట్లాడడానికి కూడా నాకే మంచిగా అనిపించట్లేదు. అంటే ఇట్ ఈస్ అన్కాల్డ్ ఫర్ అన్నట్టు అనిపించింది. అంటే చెప్పిన టైంకి రాకుండా వాళ్ళు ఇంకొక 1 hour బిఫోరే అందరు, నేను ఆ విజువల్స్ చూస్తుంటే అందరు ఉరుక్కుంటూ రావడము, ఇందరు కార్యకర్తలను తీసుకుని వచ్చి ఒక మేయర్ ఆఫీస్ ముట్టడిచ్చడము చాలా బాధాకరం అనిపిస్తుందండి. అనకూడదండి. ఎందుకంటే చూడండి, ఇవాళ వాళ్ళు 11 o'clockకి వస్తున్నాము, మనకు ఒక మీటింగ్ 11 o'clock టైం చెప్పారు, వాళ్ళు వచ్చారు 10 o'clockకే 10:15కే వచ్చేసారు. సో మనం సెక్యూరిటీ వైఫల్యం ఎట్లా అనుకోవాలి? అయినా సరే ఒక్క కార్పొరేటర్ అట్లాంటి పనులు చేస్తారని మరి మనం ఎందుకు అనుకోవాలండి? చేంబర్లోకి వెళ్ళిండ్రండి అంటే అది మన కార్పొరేటర్లది. మీరు కార్పొరేటర్ల సైడ్ ఆలోచించండి, అది చేయడం కరెక్టేనా అని మీరు అదే ఆలోచించండి. సెక్యూరిటీ వైఫల్యం ఆలోచించకండి. ఒక కార్పొరేటర్గా, ఇవాళ ఒక బాధ్యత కలిగిన కార్పొరేటర్గా నేను అన్ని 3 అట్లా దాటాలంటే అది నా మనసుకు నాకే తెలవాలి, అది నేను కరెక్ట్ చేస్తున్నానా లేదా అని. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.